بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے ایک عورت 3 وقت میں اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے۔ ایک مسلمان عورت 3 اوقات میں اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ کون سے 3 اوقات ہیں جب ایک مسلمان عورت اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ لیکن آئیے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کسی نیک بخت عورت پر تہمت لگانا کیسا ہے، یعنی کسی عورت کے بارے میں ایسی جھوٹی بات کہنا کہ جو اس عورت میں نہ پائی جاتی ہو، تو پھر اس کی سزا کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ یا علی، بتائیے کہ وہ کون سا مرد ہے کہ جس کی تمام عمر کی عبادت اس کے منہ پر ماری جائے گی اور وہ بغیر حساب و کتاب کے دوزخ میں جائے گا۔ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، یاد رکھنا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جو مرد کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے تو اللہ اس مرد کی ساری نیکیاں اس کے منہ پر دے مارتا ہے، اور اللہ کے فرشتے اس پر مسلسل لعنت بھیجا کرتے ہیں، اور یوں وہ دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے اور آخرت میں کسی بھی نیکی کا صلہ نہیں پاتا۔ وہ شخص پوچھنے لگا کہ یا علی، کسی عورت پر تہمت لگانا اتنا بڑا گناہ کیسے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، کسی پر تہمت لگانا یعنی کسی کی عزت کو قتل کرنا ہے۔ یاد رکھنا کہ اللہ کے نزدیک جیسے کسی انسان کو قتل کرنا ایک بدترین گناہ ہے، ویسے ہی کسی پر تہمت لگانا اس کی عزت اور شخصیت کو قتل کر دینے کے برابر ہے۔ اے شخص، کبھی بھی کسی پر تہمت نہ لگانا، خاص طور سے کسی عورت کے بارے میں کبھی کوئی جھوٹی بات نہ کہنا۔ پیارے دوستو، آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سے 3 وقت ہوتے ہیں جب ایک مسلمان عورت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک کون ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا، اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ عورت ہے جو اللہ کے لیے نامحرم سے پردہ کرتی ہے۔ اے بندے، یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو رحمت کا مجسمہ بنایا ہے تاکہ وہ ہر گھر کو اللہ کی رحمت سے بھر دے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ نے ہر عورت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا تاکہ وہ عورت کے دل کی آواز کو سنے اور فوراً اس کی دعا کو اللہ کے دربار میں پہنچا دے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ جب ایک عورت بے پردگی اختیار کر کے زندگی گزارتی ہے تو وہ فرشتے اور اللہ کی رحمت عورت سے دور ہو جاتی ہے، اور یوں عورت دکھ اور تکلیف کا شکار ہوتی جاتی ہے۔ اے بندے خدا، یاد رکھنا، کبھی بھی کسی باپردہ عورت کا دل نہ دکھانا، کیونکہ نیک عورت کی بد دعا آسمان کو چیرتی ہوئی اللہ کی رضا بن کر کائنات میں نافذ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے ثابت ہے کہ عورت جب پاپردہ حالت میں ہوتی ہے تو وہ اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، ایک عورت کا اللہ کے قریب ہونے کا دوسرا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ پردے کی حالت میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچیں، اس سے بڑی کوئی تمنا یا اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ اچھا، ذرا آگے کی بات بھی غور سے سنیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ नमाज पढ़ने को पसंद करती हो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम अपने दार में यानी अपने घर में नमाज पढ़ोगी वह किसी मस्जिद में जाकर पढ़ी जाने वाली नमाज से बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छुप के जो औरत नमाज पढ़ेगी वह सबसे बेहतर होगी। उम्मे हमीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये बात सुनी तो वह वापस चली गईं। उन्होंने घर के कोने में नमाज की जगह मुख्तिस की जहाँ अंधेरा था, जहाँ किसी की नज़र भी नहीं पहुँचती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया फिर वहाँ ही नमाज पढ़ा करती, यहाँ तक कि वह अपने रब के पास चली गईं। प्यारे दोस्तों, साबित हुआ कि जब एक औरत अपने घर के कमरे के अंदर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होती है तो उस वक्त वह सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब होती है। फिर वह जो भी मांगे अल्लाह अता फरमाता है। प्यारे नाजरीन, एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हान व तआला से पूछा कि ए मेरे खालिक व मालिक, मुझे ये बता कि इस वक्त में यानी इस मौजूदा दौर में तुझे सबसे अजीज़ कौन है? अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया कि ए मेरे मूसा, अगर देखना चाहते हो कि मुझे अजीज़ कौन है तो जाओ किनान के एक गांव में, वहां एक औरत रहती है, उसका नाम दियाल है, जो इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक बात पैदा हुई कि मैं भी उस अल्लाह की अजीज़ बंदी की ज़ियारत करूं, देखूं तो आखिर वो है कौन और ऐसे कौन से अमल करती है कि जिसकी वजह से अल्लाह को अजीज़ है। मूसा अलैहिस्सलाम चलते रहे, बढ़ते रहे, उस गांव में पहुँचे तो क्या देखते हैं कि एक टूटा हुआ घर है और उस टूटे हुए घर में एक औरत रहती है, जिसके ना हाथ हैं, ना पाँव हैं और ना ही आँखें हैं, ना ही कान हैं, सिर्फ एक ज़बान है जो अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्र अदा कर रही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा और दिल ही दिल में कहा कि ए मेरे पाक परवरदिगार, तूने तो इस औरत को किसी नेमत से नहीं नवाजा, फिर भी ए तेरा शुक्र अदा कर रही है, फिर भी ए तेरा शुक्र अदा कर रही है। बस मूसा अलैहिस्सलाम का ये सोचना था कि वह औरत कहने लगी, ए मेरे मूसा, तू अल्लाह का नबी होगा, लेकिन मेरे अल्लाह के लिए ये ना कहो कि अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं दिया। अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है मैं तो उसी का शुक्र अदा कर रही हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वाह कैसे? तो औरत कहने लगी कि ए मूसा, अगर अल्लाह मुझे कदम देता और मैं उन कदमों से चलकर बाहर जाती तो यकीनन गुनाह करती, लेकिन अल्लाह मुझे अजीज़ रखता है, इसलिए ऐसे तमाम गुनाहों से बचा लिया। अगर मुझे हाथ देता तो शायद मैं अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करती, तो अल्लाह ताला ने मुझे इन गुनाहों से भी बचा लिया। अगर अल्लाह ताला मुझे आँखें देता तो शायद कि मैं नामहरमों को देखती, तो अल्लाह ने मुझे इन गुनाहों से भी बचा लिया। अगर अल्लाह ताला मुझे कान देता तो शायद मैं गाना बजाना सुनती, गीबत सुनती, इसलिए अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुझे इन गुनाहों से भी बचा लिया। सिर्फ मुझे एक ज़बान दी है ताकि मैं उस ज़बान से उसका शुक्र अदा कर सकूं, और अल्लाह सुब्हान व तआला ने मेरी रूह की आँखों को इतना मुनव्वर कर दिया है कि मैंने कभी तुम्हें देखा ही नहीं, फिर भी मैं तुझे पहचानती हूँ। तो बताओ कि मैं इस करीम और रहीम अल्लाह का शुक्र क्यों ना अदा करूं? तो प्यारे दोस्तों, ये सब सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे और कहने लगे कि तुम्हारा ईमान तुम्हारे अल्लाह के बेहद करीब करता है। तो साबित हुआ कि अगर अल्लाह किसी औरत पर कोई आजमाइश डालता है तो उसे चाहिए कि उस आजमाइश पर राज़ी हो जाए और हमेशा अल्लाह का शुक्र बजा लाए, क्योंकि ऐसी औरत जो आजमाइशों के बावजूद अल्लाह की शुक्रगुजार होगी, फिर यही वह वक्त है जब वह अल्लाह के बेहद करीब हो जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत व तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।